Libya du Maroc. Alors, je vais vous annoncer le déroulement de la conférence de presse. Dans un premier temps, Monsieur Youssef El Khemali, qui est donc le nouveau directeur général d'Oil Libya Maroc, prendra la parole. Voilà. Je passerai la parole ensuite à Monsieur Tariq Fardous, qui est le directeur des ventes et du marketing chez Oil Libya Maroc. Et je céderai la parole ensuite à Madame Emma Claire, qui est donc la directrice générale de NPO Event, qui organise le rallye en lui-même. Ensuite, nous ouvrirons une séance de questions-réponses. Et je vous inviterai donc bien sûr à poser les questions que vous souhaitez, à la fois sur le rallye, à la fois sur l'entreprise Oil Libya et sur d'autres sujets liés qui pourraient vous intéresser. Voilà, donc à nouveau je vous remercie et je vais donc céder le micro à Monsieur Youssef El Khemali que nous accueillons. السلام عليكم جميعا ومرحبا بكم في حفل الاعلان عن انطلاق الدورة الخامسة من رالي أويل ليبيا المغرب الذي نفتخر كثيرا بأن نكون الشريك الرسمي فيه. في البداية أحب أن أعرف بنفسي بحكم الوضع الجديد كمدير عام لأويل ليبيا المغرب. الاسم يوسف إبراهيم. يوسف إبراهيم العمادي، مواليد 1966 كنزارة ليبيا. السيرة الدراسية ماجستير في تطبيقات الزيوت الميكانيكية لزيوت المحركات. دبلوم من IFT من باريس فرنسا بوليماليزون. دبلوم عالي في الهندسة الميكانيكية من المعهد العالي للتقنية الصناعية بطرابلس. دبلوم التدريب النوعي على الصناعات الوظيفية في تشغيل المصافي والوحدات الصناعية والمختبرات. العضويات التي شغلتها خلال هذه الفترة: رئيس الغرفة النقابية للشركات البترولية لتوزيع المحروقات بتونس، رئيس مجلس الإدارة لمصنع البتيوم، رئيس مجلس الإدارة لشركة خشن المحروقات، عضو مجلس الإدارة لشركة ليبيا أويل إيجيبت الأوكسفا، وعضو مجلس الإدارة لشركة ليبيا أويل جابون، وعضو مجلس الإدارة لشركة ليبيا أويل تونس. السيرة العلمية: اشتغلت في مجال المصافي النفطية لفترة 20 سنة، واشتغلت 5 سنوات كمدير لمصنع الزيوت في ليبيا. اشتغلت سنة كمدير مصنع الزيوت في تونس، وكذلك اشتغلت سنة كاملة كمدير إدارة الزيوت على مستوى شركة ليبيا القابضة على مستوى أفريقيا. اشتغلت أيضا 4 سنوات كمدير عام لشركة ليبيا أويل تونس، والآن حاليا واعتبارا من بداية هذا الشهر كمدير عام لشركة ليبيا أويل المغرب. أما فيما يخص هذا الحدث الجديد فنحن جميعا جد سعداء باستقبالكم. أود في البداية أن أشكر جميع الحاضرين هنا سواء وسائل الإعلام وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، وكذلك المنظمين والمسؤولين والمشاركين في رالي أويل ليبيا المغرب. كما نشكر شكرا خاص السيدة نوال المتوكل ضيفة الشرف ورئيسة الجمعية المغربية من أجل الرياضة والتنمية، وهي الجمعية الشريكة لليبيا أويل المغرب والتي تعمل على الإسهام في نشر الرياضة بالمغرب. السيدة نوال المتوكل هي أيضا نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وبطبيعة الحال نشكر فريق المنظم NPO Event شريكنا على طيلة ال5 سنوات الماضية، وكانت فترة جيدة قضيناها معا خلال هذه المسيرة. ويحق لنا الآن بأن نقول أن ليبيا أويل المغرب
فخورة جدا بمرافقة رالي أولمبيا المغرب منذ 5 سنوات، وهو الحدث الذي له صدى وطني ودولي، وأستطيع أن أقول بكل ثقة أنه يحقق تقدما قوي كل سنة. فهكذا وللسنة الثالثة على التوالي يتشرف رالي أولمبيا المغرب الهي الثانية بصاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما أن الهيئات الرياضية الوطنية من قبل الجامعة الملكية المغربية لسباق السيارات، الجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات فاعلة أساسية في هذا الحدث الرياضي، وهو ما يجعلنا نعتز بهذه الشركة الدائمة والصلبة. أتمنى لكم جميعا دورة خامسة مميزة من رالي أولمبيا المغرب، وحظا موفقا لجميع المشاركين. أترك الكلمة للسيد طارق فردوس مدير المبيعات والتسويق الذي كلفناه أن يكون هو الناطق الرسمي عن أولمبيا لتغطية هذا الحدث. Je ne suis pas, parce que ça fait longtemps que je ne parle pas français, et c'est une bonne chance pour moi de pratiquer le monde avec vous. Bienvenue à tous pour la 5e édition du Rallye Oilibia. Nous sommes avec le grand partenaire officiel. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir. Je souhaite d'abord remercier l'ensemble des personnes ici présentées, les médias, la Fédération royale marocaine du sport automobile, les organisateurs, les responsables officiels et les participants au rallye Oilibia du Maroc. Nous remercions plus particulièrement Mme Nawal El-Metwakil, notre invité d'honneur, et présenter devant les Marocains pour le sport et le développement. Merci beaucoup et j'espère que votre microphone. Merci, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette édition sur le plan sportif coïncide avec une double finale. La finale du championnat du monde de la Fédération internationale de l'automobile, du motocyclisme, et celle de la Coupe du monde de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA. Pour la première fois, ces deux grands événements internationaux se tiennent simultanément au Maroc et nous nous en réjouissons. Ceci démontre la confiance de ces deux autres instances sportives dans l'organisation d'un tel événement et nous en félicitons notre partenaire et organisateur européen. Le Rallye Oilibia du Maroc devient ainsi le premier rallye d'Afrique, l'une des plus grandes compétitions de sport mécanique. Cet événement a également un impact économique et touristique positif sur le Maroc, pour le Maroc, et c'est aussi à ce titre qu'il nous tient à cœur de le soutenir. Cette année, le parcours débute à Erfoud et s'achève pour la première fois au rempart de Marrakech. Comme vous savez, les années précédentes, ce rallye-là se déroulait dans la région de Zagora, Erfoud et Ouarzazate. Ce qui donnera également une dimension émotionnelle nouvelle et particulière à cette édition. Pour l'idée au Maroc, le rallye Oilibia du Maroc, c'est à la fois le goût du défi et la passion, en particulier des sports mécaniques, mais aussi un attachement indéfectible aux valeurs de qualité, de sécurité et de solidarité chères à notre marque Oilibia. Merci, Monsieur le Directeur Général. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette édition sur le plan sportif coïncide avec une double finale. La finale du championnat du monde de la Fédération internationale de l'automobile, du motocyclisme, et celle de la Coupe du monde de la Fédération internationale de l'automobile, la FIA.
Pour la première fois, ces deux grands événements internationaux se tiennent simultanément au Maroc et nous nous en réjouissons. Ceci démontre la confiance de ces deux autres instances sportives dans l'organisation d'un tel événement et nous en félicitons notre partenaire et organisateur NPO PMS. Le rallye Olivia du Maroc devient ainsi le premier rallye raid d'Afrique, l'une des plus grandes compétitions de sport mécanique. Cet événement a également un impact économique et touristique positif sur le Maroc, pour le Maroc, et c'est aussi à ce titre qu'il nous tient à cœur de le soutenir. Cette année, le parcours débute à Yafoud et s'achève pour la première fois au rempart de Marrakech. Comme vous savez, les années précédentes, ce rallye-là se déroulait dans la région de Zagora, Yafoud et Ouarzazate. Ce qui donnera également une dimension émotionnelle nouvelle et particulière à cette édition. Pour l'idée au Maroc, le rallye Olivia du Maroc, c'est à la fois le goût du défi et la passion, en particulier des sports mécaniques, mais aussi un attachement indéfectible aux valeurs de qualité, de sécurité et de solidarité chères à notre marque Olivia. L'hiver au Maroc jouit d'un statut privilégié et d'une grande confiance de ses actionnaires. En effet, plusieurs programmes d'investissement ont été approuvés et réalisés lors de ces 6 dernières années d'existence du l'hiver au Maroc. Rien que pour l'année 2014, un budget d'investissement de 170 millions de dirhams a été alloué pour la réalisation et le lancement de plusieurs projets. Je citerai création et réhabilitation des stations-service, extension et mise à niveau des installations et équipements aviation. Comme vous le savez, l'hiver du Maroc assure l'avitaillement des avions dans les aéroports du Nord, Casablanca et du Nord du Maroc. Mais l'année 2014 est particulièrement marquée par l'initiation d'un vaste programme d'investissement dans notre usine lubrifiant de Roche-Noire d'un montant de 60 millions de dirhams, qui sera sur le même site, mais ce sera une nouvelle installation avec des équipements modernes. La construction des 2 stations-service sur l'autoroute de Bénin. En mai 2014, nous avons inauguré notre première station-service autoroutière sur l'aire de repos Ouarzazate. La deuxième est en cours de construction au niveau de Barchi. Ces nouvelles stations comprennent un grand nombre de nouveaux services pour répondre aux besoins et aux urgences de nos chers clients. Enfin, le lancement d'un nouvel emballage de 1 à 5 litres, ce sont des emballages en plastique, pour nos livraisons prévues pour le dernier trimestre de cette année. L'hiver au Maroc, consciente de son rôle social et sociétal, est partenaire de plusieurs associations. L'AMSD, l'Association marocaine pour le sport et le développement, pour préside notre invité d'honneur, Mme Nawel Tawakil. L'AMSAC, Association marocaine de soutien et d'aide aux personnes prisonnières. Le sponsor de plusieurs clubs sportifs, et je citerai les 2 clubs locaux, Casablanca ou Jouak et Orada, pour ne pas faire de jaloux et de donner préférence à une autre plutôt qu'à l'autre. En plus, les actions citoyennes menées en marge du rallye l'hiver au Maroc, qui vont en bénéfice des associations locales des régions traversées par cet événement. Avant de passer la parole à Mme Emmanuelle Claire, directrice générale de NPO Events, nous sommes heureux de renouveler notre soutien à ce bel événement. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite à tous un bon rallye. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci d'être venus aussi nombreux pour cette conférence de presse du rallye Olivia du Maroc, 14e du 2014. Donc, tout d'abord, je tenais à vous renouveler au nom de l'ensemble de l'équipe de NPO un grand remerciement à la fois à notre partenaire principal, Olivia, à sa marraine de l'édition précédente qui nous a fortement soutenus et valorisés dans ce bel événement, l'ensemble des fédérations nationales présentes et ses présidents en moto et en moto. Et voilà, nous allons donc commencer cette présentation. Le rallye du Maroc existe depuis 15 ans. Il est soutenu par le partenaire principal depuis 5 années, Olivia, et nous l'en remercions. Donc sa 5e édition va se dérouler du 3 au 9 octobre prochain.
Et nous avons une nouvelle fois, cette année, l'honneur d'avoir le rallye placé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed. Cette course est une course internationale, ouverte donc à tous les pilotes de tous les niveaux, les amateurs, les professionnels, dans toutes les catégories, en moto, en quad, en auto et en camion. Et ils seront tous réunis le 3 octobre prochain à Erfoud. Nous organisons ce rallye oilial du Maroc en étroite collaboration avec la Fédération royale marocaine des sports automobiles et je vous prie de remercier et d'applaudir chaleureusement son président, M. Nekmouche ici présent, et son secrétaire général, M. Yaman Zakari. Nous organisons aussi ce rallye en étroite collaboration avec la Fédération royale marocaine de motocyclisme. Merci de saluer la grande mobilisation de M. Larichi, son président. Comme je l'évoquais, 15 ans d'existence du rallye et déjà 5 ans d'une très belle collaboration avec le partenaire principal, Oilia, et on espère que ça va perdurer encore de nombreuses années, que nous verrons grandir ensemble encore et encore ce rallye. En termes de nouveautés pour 2014, eh bien, comme nous l'avions et comme vous l'avez évoqué précédemment, nous aurons le plaisir de sacrer les champions du monde, à la fois à moto et en auto cette année au Maroc. Donc ça, c'est une vraie grande nouveauté. Nous serons la finale du championnat du monde rallye tout-terrain, FIA et FIM. D'autre part, nous nous sommes munis d'un grand spécialiste pour tracer le parcours, donc des belles nouveautés aussi au niveau du tracé. C'est Stéphane Lebaille, qui est le traceur du Dakar, qui nous a fait l'honneur cette année de tracer le parcours du rallye oilial du Maroc 2014. En termes de nouveautés, vous l'avez noté, Marrakech, la ville de lumière, sera la ville d'arrivée du rallye oilial du Maroc. Et comme d'habitude, pour valoriser un maximum de participants, parce qu'on parle des champions du monde, certes, il y a beaucoup d'autres participants, amateurs, semi-professionnels, tous auront leur catégorie et tous auront le moyen de gagner cette catégorie pour être valorisés à leur juste titre. En termes de partenaires, je tenais aussi particulièrement à remercier les autres partenaires qui nous soutiennent depuis de longues années, et notamment Red Bull, merci beaucoup. Sika, qui nous soutient aussi depuis de nombreuses années, Icewatch, et pour cette première édition avec eux, Sidi Ali, qui nous a fait le plaisir de pouvoir devenir fournisseur officiel en eau pour le rallye. Il faut savoir que les nombreux participants qui sillonnent les pistes désertiques ont besoin d'être ravitaillés en eau fréquemment, et on remercie d'avoir un partenaire aussi précieux. Le programme du rallye maintenant c'est concrètement. Donc jeudi 2 octobre, nous accueillerons l'ensemble des participants qui vont venir de partout dans le monde. Le vendredi 3 octobre se dérouleront les vérifications administratives et techniques à Erfoud. Ensuite, du samedi 4 au jeudi 9, se dérouleront les 6 étapes. Tout d'abord dans la région d'Erfoud, ensuite dans la région de Zagora, pour se finir par une toute dernière spéciale à Marrakech, avec une somptueuse remise des prix et une belle fête, comme d'habitude. En termes de spécial, il y aura donc 6 jours de course, 6 étapes, pour un total d'environ 2000 km, pour être très précise, 1992 km, dont 1441 km de secteur chronométré. Donc vous pouvez constater qu'ils auront beaucoup à faire pour arriver à gagner ce rallye. Donc la première étape, ce sera une étape de sable, participants auxquels nous avons demandé chez Yaga, donc au sud de Zagora, et là ce sera 100% sable. Le mercredi 8, le rallye prendra direction Grand Nord pour une piste, là encore, où il y aura une séparation entre les camions qui prendront un tracé et l'ensemble des autres véhicules qui prendront les vallées un petit peu plus exiguës.
pour arriver à Ouarzazate et ensuite faire une longue liaison par le Kishka et arriver à Marrakech. Enfin, la dernière étape, l'étape 6, ce sera une finale, une belle spéciale de plus de 113 km qui se déroulera dans la région de Marrakech. Ensuite, les pilotes effectueront une liaison d'une vingtaine de kilomètres pour tous vous rejoindre, et on vous attend bien sûr nombreux, au podium à Marrakech pour les féliciter. Donc voilà le parcours en images et vous avez ce visuel général dans le dossier de presse à votre disposition. Il sera aussi sur le site internet à partir de demain. Je voulais simplement rappeler une chose importante de notre organisation. Vous le savez, nous sommes des professionnels de l'organisation. Nous avons des partenaires professionnels en qui nous pouvons compter pour organiser ce rallye. Et pour nous, la sécurité, c'est l'un des piliers. C'est très important de pouvoir faire rouler toutes ces personnes en toute sécurité. Donc, nous avons vraiment beaucoup de personnes qui nous accompagnent en ce sens. Nous avons 17 docteurs, nous avons 6 véhicules en piste, des motos avec des médecins qui sillonnent les routes et peuvent secourir les blessés si besoin très rapidement. On a un PC course qui, en temps réel, peut suivre exactement tous les compétiteurs et savoir exactement où ils sont, les appeler s'ils ne les voient plus bouger ou être contactés par eux s'ils ont une difficulté. Nous avons 2 avions relais qui survolent l'ensemble du parcours pour pouvoir là aussi faire en sorte que nos organisateurs puissent se contacter par radio. Et chaque compétiteur est équipé d'un système d'Iritrac qui permet d'avoir vraiment leur position en temps réel. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voulait noter parce qu'il y a beaucoup de raids qui se déroulent au Maroc. Il y a beaucoup d'organisations qui s'intitulent Rallye au Maroc. Mais malheureusement, beaucoup aussi de participants sont un petit peu bernés par l'attrait de l'intitulé rallye sans creuser vraiment ce qu'il y a derrière. Eh bien, sachez que voilà, on a un rallye, il y a un prix d'engagement.